हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। करूँ न आरज़ू मरने के बाद जन्नत की, अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में। प्यार के चांद से रात रोशन रहे, प्यार के चांद। कोई नजर नहीं लग जाए, थोड़ा हलवे हलवे चाले, कोई मौज नहीं पड़ जाए, मन खरो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई न कल रात मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी तेरा, ले जा मेरा रात भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। कल रात आया मेरे घर चोर, मुझे जो भी तेरा है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती, सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती,
धरती सूरज चांद सितारे। तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए। खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर।
फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्म के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दियार बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे आँखों में हो शोखियाँ, जैसे होठों पे हो सुर्खियाँ, जैसे सावन में छावे जिया, जैसे सजनी के संग हो पिया। પ્રસંગો અથવા આપણે અનુભવો આપણે ભૂલશો જે કાંઈ આપ્યું છે એ મારા માટે એ જ છે અને હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે ભગવાન એને ખૂબ સુખી કરે. હું એવું જ માગીશ કે મારો પરિવાર, મારા ભાઈ બહેન ફઈબા ફુવા માસા માસી મામા બધા જે છે એ મને આ જ મળે, કારણ કે હું જે છું એ આ બધા માટે જ છું. હું જ્યાં હતી ત્યાંથી અહીંયા સુધી લાવનાર મને આ બધા છે, મને બધાનો પૂરો સપોર્ટ છે અને મારા મમ્મી પપ્પા માટે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ કે એનું આયુષ્ય સારું આપે. અસ્તુ. वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा, ये वादा रहा। मैं धड़कन तू दिल है पिया, मैं बाती तू मेरा दिया। हम प्यार की जोत जलाए, हम प्यार की जोत जलाए। मेरा ही मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू, जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ
रहे हो के जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। સાથે સાથે શીખી લઈશું જે ભૂલી ગયા હોય બાકી હોય બરાબર. હિંમત મામાનો હ એટલે એમનું નામ જ છે કે હિંમત. નામ એવા જ એમનામાં ગુણ છે. તન અને મનથી એકદમ મજબૂત, તેમનામાં ખૂબ જ હિંમત ભરેલી છે. ચારેય ભાંડરોમાં સૌથી મોટા, જુવાનીમાં જ પિતાનું છત્ર ગુમાવી દીધું અને આખા પરિવાર જવાબદારી એમના માથે આવી ગઈ. હંમેશા હિનાબેનના ચહેરા ઉપર તમે સ્માઇલ જોઈ જશે. પણ ઓલવેઝ જ્યારે તમે કોઈ હિનાબેન કેમ છો હસતો ને હસતો જ કહેવાય. ફોનમાં આવે છે ને, હા, એમને પૂછવું પડે ને કે હા કે ના. રસોઈ બનાવવાના પણ શોખીન એવા અમારા હિનાબેન. પ્લીઝ હવે કમલભાઈ આપણને ભણવામાં શીખવાડે છે ને ગુજરાતીનો પહેલો જ કક્કાનો અક્ષર ક. ક એટલે કમળ, કમળનો ક. ફૂલ જેવો રંગ બેરંગી, ફૂલની જેમ સુગંધમય અને કમળના ફૂલ જેવા પવિત્ર હૃદયવાળા એવા જીને ચડે એવું આ કમળનું ફૂલ સમાન અમારા આ કમલભાઈ નાના દવે પરિવારના જમાઈ મનીષ કુમારનો મ એટલે મૌલિક મૈત્રી ભાવ. મનીષ કુમાર એટલે ગુણા, કમલ અને મનીષ કુમાર. આ પાંચેય આંગળીઓ જુદી જુદી તો ખરી, પણ જ્યારે જરૂર પડે ને ભાઈ ત્યારે આ પાંચેય આંગળીઓ આ હથેળી સાથે જોડાઈ જાય છે અને એક પંજાનું નિર્માણ કરે છે, મજબૂત પંજો. અને જો એ પંજો છે ને એક મુઠ્ઠીનું સ્વરૂપ લઈ લે છે અને આ મુઠ્ઠી અને આ પંજાની તાકાત શું હોય છે એ મારે તમને સૌને કહેવું પડે એવું નથી. મુઠ્ઠી અને આ તાકાત ઉતાર ચઢાવમાં અને સુખ દુઃખમાં હંમેશા સાચું હોય છે. પ્લીઝ તાળીઓ સાથે આપણે ફરી એમનું સ્વાગત કરીશું. લગ્ન જીવન में निवेदन. जय गुरुदेवी. तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव. હું હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અવારનવાર વર્ષોના દરેક દિવસ મારી માતા હંસાબેન, મારા માતા પિતા બંને સમાન હતા અને અશોકભાઈ ક્યારેય પણ પિતાની કમી રહેવા દીધી નથી. ફરજ નિસ્વાર્થ ભાવે નિભાવી છે અને હજી પણ નિભાવે જ છે. માં કહો અને ભાભીમાં કહો. કાંતાભાઈ તો દરેક પ્રસંગમાં વહેલા આવે અને પ્રસંગ પત્યા પછી જ કામગીરી પૂર્ણ કરે અને પછી જ બધું કામ કરે. પછી ભલે દીકરીની વિદાય હોય કે વહુનું ઋણ ક્યારેય નહીં ચૂકવાઈ શકું. ભાણેજરાઓને પણ ખૂબ જ સુખ શાંતિથી એને આશીર્વાદો આપ્યા છે. હેપી મેરેજ એનિવર્સરી. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है. धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान. सच है कि भगवान है
ये बताना ना आसान है धरती पे उठा उस विधाता की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है देती है जो मारी से जग कहे अपनी संतान में प्राण जिनके रहे ममता के रूप आपसे पाया वरदान है माँ बाप का उसकी दादा की पहचान है ये तो सच है कि भगवान है જમાઈએ કહ્યું હેલો પપ્પાજી પપ્પાજી તો સામેથી અવાજ આવ્યો હા બોલો જમાઈરાજ શું થયું તો ધવલે કીધું કે તમે સમાચાર જોયા સરકારે છે ને મોટી મોટી નોટો પાછી ખેંચી લેવાનું ચાલુ કર્યું છે તો મનસુખલાલે તરત જ કીધું સરકારે ભલે કર્યું હોય હું નહીં લઉં હો જે સમજાય ને મારી વાત થતી હતી એક બે નાના સવાલથી ચાલુ કરું તમે પૂછો ને તો મોસ્ટલી 100% આ જ જવાબ આવે બાપુજી અને બાપુનું ઘર આવતું કે વેકેશન એટલે શું તો કે બાપુજીનું ઘર વેકેશન એટલે શું તો કે આપણું મોટું ઘર આપણે ઘરે જવાનું છે અમે આખું વર્ષ બહાર રહેતા અને વેકેશનમાં ઘરે જતા પછી હવે અમારા મહેતા સાહેબ હવે એટલે અમારું વેકેશન થોડું હોય વેકેશન તો ભેગું જ આવતું પણ ત્યારે બાબુ એકલા આમ કરી આવે અને આ બધી વસ્તુ લઈ અને હાલે દીકરા ખાતા ઈ અમારા ભાઈ બોલે કે દીકરો થોડો તો પ્રેમથી એને સમજાવી અને વ્યવસ્થિત રીતે સાચવી દે આ અમારા બાબુ અને બાપુજીની વાત કરે તો ફૂલ ડિસિપ્લિન સવારનો ટાઈમ થાય એટલે જમી લો ટાઈમ ટુ ટાઈમ બેંકેથી પાછા બધી લેજો કોઈ પ્રકારનો કોઈ વસ્તુ ખીજાણા નથી અત્યારે ભલે પછી અમે ઉપરથી નીચે આખું ઘર કરી નાખ્યું હોય તો કોઈ એક શબ્દ કીધું નથી અહીંયા ઘણા લોકો એવા છે ને કે ક્યારેક મને કહે તું હાવ બાપુજી જેવો છો તું હાવ બાપુજી જેવો છો તું બાપુજી બે હરખા અને જ્યારે પણ એ સ્ટેટમેન્ટ બોલે ને ત્યારે આપણે આમ 36 માંથી 42 માંથી 46 ની છાતી થઈ જાય કે ના આ વસ્તુ આપણને જોતી જ છે હા હું બાપુજી હિંમત મામા અને બાબુ બાપુ ખૂબ સરસ થેન્ક યુ વેરી મચ
આરતી બેન મંતવ્ય આપે જગદીશભાઈ જે સાથે મનીષ કુમારના માતા પન્નાબેન એ પણ સાથે એમનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે જગદીશભાઈની સાથે જગદીશભાઈ એમાં પણ લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયેલું આ દંપતી અને એમાં આપણે ધન્ય ગ્રહસ્થાશ્રમ આપણા સંસ્કૃતિમાં એવું લખેલું છે કે ગ્રહસ્થાશ્રમ છે એ શ્રેષ્ઠ છે એમાં કોઈને સંન્યાસ લે નહીં લે તો પણ ચાલે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહીને આપણે બધું જ કરીશું એમણે કાંઈક સમર્પણ કરવું છે એમણે કાંઈક ત્યાગ કરવો છે એમણે કાંઈક ભોગ આપ્યો છે કારણ કે એ જમાનામાં કદાચ ઘૂંઘટમાં લગ્ન થયા છે હું એવું માનું છું ઘૂંઘટમાં લગ્ન થયા છે ત્યારે વરમાળા પહેરવાનો પણ રીત રિવાજ નહીં હોય ત્યારે કોઈ ફેરામાં કોઈ તમારી પર પુષ્પની વૃષ્ટિ પણ નહીં કર્યું હોય કંકુ પગલાની તો વાત જ નથી એમણે હાર પહેરાવ્યા એકબીજાને ફૂલહારની વૃષ્ટિથી ફૂલોની એ સમયનું પરિવર્તન છે એમના પરિવારોએ એમને જૂની રૂઢીનાથી નવી રૂઢી તરફમાં એક નવું કદમ એમને પ્રદાન કર્યું છે આમ તો કહું તો વ્યંગ ભાષમાં ઘણું થતું કહેવાય લાંબુ થતું એટલે એ જૂના રિવાજ પ્રમાણે જૂની સંસ્કૃતિ પ્રમાણે છે એટલે કહેતા બાકી અત્યારના સમયમાં સહનશક્તિનો અભાવ આમના સહનશક્તિનો પ્રભાવ એમને જ એમના જીવનને આ 5 દાયકા સુધી ઉત્કૃષ્ટ બનાવ્યું સાલથી જોડાણો છું એવાય તરીકે પણ મારો એક અનુભવ છે કે સરળ સ્વભાવ અને મનકુટીલાઈ એ જે આપણી રામાયણની ચોપાઈ છે એ પ્રમાણે હિંમતભાઈ ખૂબ જ સરળ શુદ્ધ મનના છે અને એમના માટે એક વિશેષ કે એ આ વિનાશકારી અને વિકાસકારી યંત્રથી પર છે આજની તારીખે એમની પાસે આ સ્માર્ટ મોબાઈલ નથી એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો અર્થ કે હજી પણ એને શાંતિમય જીવન છે એનું એક જ વણવતું રીઝન કે આ મોબાઈલથી દૂર છે કમ્યુનિકેશનના સાદા મોબાઈલ ગુજરાતની ઊંઘ લઈ શકે છે 50 વર્ષને અમારા તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા હું ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરું છું એમનું હવે પછીનું જીવન ખૂબ ખૂબ આધારમય શાંતિમય આરોગ્યમય રીતે એમના પરિવારને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા જય માતા
ચાલુ કરો. મામા મામી રૂપલે તમારા માટે ઓનલાઈન વક્તવ્ય મોકલાય. પરિવાર રિપ્લે આપો. હું કહું પછી પ્લે આપજો. તમે આમને આમ વર્ષો વર્ષ અને જન્મ સાથે રહો એવી મારી શુભેચ્છા. બધું કઈ વિશેષ તો કહી શકીશ નહીં, પણ મારા તરફથી તમે બંનેને જે ભારતમાં આપણી જ રાજાને રાણી, ઓ આપણા જ જીવતરની આપણી જ ભારતમાં આપણી જ રાજાની મોજ કીધી કહીએ તો થઈ જાતી પરીની કહાની, હો આપણા જ જીવતરની આપણી જ ભારતમાં આપણી જ રાજાને રાણી, વાસી આપણે પર્યુના દેશનું નામ સ્વર્ગનગરી, એ નગરીના રહેવાસી આપણે ઈચ્છાના નામ તરી હસ્તાયા એવા એ સુખવા જય બેઠા આપણે, નાના દૂર થઈ કીધી જાણી, હો આપણા જ જીવતરની આપણી જ વાર્તામાં આપણી જ રાજાને રાણી, ખાધું પીધું ને પછી મોજ કીધી કહીએ તો થઈ જાતી પરીની કહાની, હો આપણા જ જીવતરની આપણી જ વાર્તામાં આપણી જ રાજાને રાણી. કહીએ દીના અને મનીષકુમાર બે ડોક્ટર જોડે ગયા. એટલે ડોક્ટરે એમ કીધું દીનાને કે તમારા પતિને તો છે ને ખૂબ જ આરામ કરવાની જરૂર છે, એટલે હું એમને ખૂબ આરામ કરવાની જરૂર છે, એટલે હું ઊંઘની દવા આપું છું. એટલે દીનાએ ડોક્ટરને પૂછ્યું કે મારે અમને એ ઊંઘની દવા ક્યારે ક્યારે આપવાની છે? તો ડોક્ટરે એવું કીધું, બેન આ ઊંઘની દવા એમની માટે નથી, તમારી માટે છે. અને આજની હેપી મેરેજ એનિવર્સરી મામા મામી જે કમલે ભાવેશે કીધું કે અમારો મામાનો મહિનો આખો ત્યાં જ હોય, કામ હોય, સારા પ્રસંગ હોય, એમાં પહેલો ફોન મામીને છે, મામી તમારે આવવાનું છે. મામી 1 કે 2 કલાક નો થાય એટલે અમારે ઘરે હોય, પછી એનું બધું કામ મૂકીને આવે એ ઘરે. અને મામા તો ત્યાં સુધી અમને ખીજાય, હા તમે તો મામા કરતા તો મામીને વધારે રાખો. અને પહેલાના જમાનામાં તો અમારે ફોન પણ નહોતું, જ્યારે નવો ફોન આવ્યો તે ઓફિસમાં હું મામાને ફોન કરું, મામા મારા બધી બુક્સ આવી ગઈ છે, તમે સાંજે આવી જજો, મામા સાંજે ઘરે હોય. પછી જેમ જેમ મારી બુક્સ બધી કમ્પ્લીટ થાય એટલા દિવસે સાંજે આવી અને બધું કામ કરતા રહે. આવા ઘણા પ્રસંગો છે કે જે આમ કહેવાય કે મામા મામી વગર અમારે પાર મારે તો એ મારા ભઈભાઈ છે અને કાંઈ કામ હોય એટલે તરત કે મામી તમે આવી જ જવાનું છે, તો કામ મામી આવે એટલે મારું કામ બધું પૂરું થઈ જાય. હું કઈ વધારે પડતું નહીં બોલી શકું, પણ માં એ 30 કિલોમીટર કાંઈ વાંધો નહીં. મને લાગે છે હવે જમવાની થાળી પડે એટલે આવે ત્યારે જ આવશે. હવે આ પ્રસંગે હું સૌથી અમારા કુટુંબના એવા મોટી અમારા હંસાબાને યાદ કરીશ. અમારા નાની જે આ ડબ્બા એન્જિન એટલું તાકાતવર છે કે જેમ મેં આગળ વાત કરી એમ મારા મમ્મી મામાના માથેથી પિતાનું છત્ર બહુ વહેલું ભગવાને ક્યાં બોલાવી લીધા. એટલે મારા નાનીમાં એટલા બધા ખમતીદર, એમણે એટલી હિંમત આપી ચારેય ભાંડેડાઓને ભણાવ્યા, ગણાવ્યા, નોકરીઓ લગાડ્યા. ચારેય ભાંડેડાઓના લગ્ન પ્રસંગ બધાને સારે ઠેકાણે ભણાયા. એવા અમારા હંસાબાને હું આ પ્રસંગે યાદ કરું છું અને એમને એ જ્યાં હોય ત્યાં એમને ખૂબ ખૂબ એમની સદગતિ મળે, ખૂબ શાંતિ મળે એવી પ્રાર્થના. અમે વેકેશનમાં જઈએ ને એટલે કાંતા એક દહીં જોયો, દહીં લઈ આવજો. મનીષ કુમાર આ કેમ ગયા ઓલા મનસુખ
આ મનસુખભાઈનું ઢીચણિયું લીધું નહીં કે ભૂલી ગઈ કે મનસુખભાઈ જમતી હોય નીચે બેસે જમવા એટલે મારા પપ્પાને ઢીચણિયાની ટેવ કે ગોઠણની નીચે રાખે. મારા પપ્પા હસતા હસતા એક વાર તમે રોજ મને ઢીચણ તમે દીધું નહોતું લગ્ન થયા ને ત્યારે દીધું નહોતું ઢીચણી તો સાચે મામી મામા અમારા બજારમાંથી ઢીચણિયું લઈને આવ્યા લાકડાનું લ્યો એવું અમારે સાંભળવું નથી ભાઈ ઢીચણિયું લઈને આવ્યા ફરવા એવો મોકો મળતો નથી પણ ગયા તા હવે છોકરાઓને ક્યાંક રાખીને એટલે ત્યાં અમારી સામે એક કપલ બેઠું હતું તો મેં ધવલને એમ કીધું કે ધવલ જો પેલા તો મેં કીધું કે તમે મને કેટલો પ્રેમ કરો છો તો ધવલ મને એમ કીધું કે હું તો 72% પ્રેમ કરું છું. અલા હું તો વિચારમાં પડી અલા 72% 100% કેમ નહીં મેં એમને પૂછ્યું ગાંધી 28% તો જીએસટી લાગે એક આપી દીધો સીએસઆઈ છે ને સીએસઆઈ એટલે મારા હસબન્ડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે એટલે એમણે પ્રેમમાં જીએસટી કાપી દીધો બોલો. સર્વેને અને આ ઉપસ્થિત મહેમાનગણને મારા જય માતાજી. દવે પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. અમને આજે બહુ ભાગ્યશાળી હોય ને એ જ ઉભરી શકે. આ બહુ ગોહન બીજી વાત કે આ પ્રસંગે હું આ બધે ભોજનનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ઘણું બધું વધારે નહીં કહું પણ મારા વેવાણ કરતા પણ મારા બેનપણી મારા મોટા ભાઈ સમા હિંમતભાઈને અમારા ચૌહાણ પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. આજે 50 વર્ષ ઉજવે છે, 10 વર્ષે ષષ્ઠી પૂરી થયું છે અને આમ નામ હું તો એમ કહું સતત પણ છે એકબીજા દાંપત્ય જીવનથી આ દાંપત્ય જીવનના શોષ પૂરા કરે. ભગવાન તેમને ખૂબ સારું આયુષ્ય તંદુરસ્ત આયુષ્ય આપે, સારું આયુષ્ય તંદુરસ્ત આયુષ્ય આપે. જેમ લગ્ન કર્યો છે એવો 16 વર્ષ સુધી ફરતો રહે. તમારા મારા વિદિતના લગ્નમાં પણ ભાઈ ભાભી આગળ છે એવી હું ઈચ્છા રાખું છું. બીજું આ વખતે આ પ્રસંગે એક જ વસ્તુ કહીશ કે જે કર ઝુલાવે પારણું તે જગ પર શાસન કરે. આ માતાએ એવા કરથી પારણું ઝુલાવ્યું છે જેણે પોતાની આખી ટીમ સરસ તૈયાર કરી દીધી છે અને એ ટીમને પોતાના શક્તિને હિસાબે ટીમ તૈયાર થઈ છે અને એ ટીમ અત્યારે એના 50 વર્ષ ઉજવે છે. એટલે આવી નવી પ્રેરણા બધાને મળતી રહે એવી ફરીથી શુભેચ્છા અને ષષ્ઠી પૂર્તિમાં આવીએ અને 100 વર્ષમાં પણ અમે આવીએ એવી પછી તો એ અમારા બધાના છોકરાઓની વખતે એટલે મીન્સ અમારી ડિલિવરી વખતે મામી વહેલા આવી જાય ને અમારી અમારી પણ એમને સેવા કરી છે. એવું કોઈ ના કે ડિલિવરી વખતે તમને ખબર છે કે લેડીઝને કેટલી તકલીફ હોય, બધું મામીએ કર્યું છે. અમને આવડા મોટા નહીં નવડાયા છે. વિમાન વખતે હેલી જીલ આરવી બધા વખતે તો કામવાળા ત્યારે નહોતા, ફરી વાત રસોઈવાળા નહોતા. જ્યારે ડિલિવરી વાળું ઘર હોય ને ત્યારે તમને ખબર છે એક તો ત્યાં ડિલિવરી વખતે એક લેડીઝને જરૂર પડે, છોકરા આગળ જરૂર પડે, રસોઈ આગળ અને પ્રસંગ હોય ત્યારે તો અઠવાડિયું વહેલા આવી જાય. નીરુબેન આવી રીતના આપેલું કરવાનું છે એટલું ગાઈડ આપે એટલે બધું નોલેજ મેરેજમાં શું કઈ વિધિ થાય છે અગર પેલો મતલબ લખે ને ત્યારથી આવે દીકરી વિદાય થઈ જાય ઘરમાં બધું કામ સંપેટાઈ જાય ત્યાં સુધી અમારા મામી બધાની સેવા કરી છે. ચારેય ભંડળો હે તેડું હા તેડા સુધી જ્યારે દીકરીને પેલું કે ફેરો કરે ને ત્યાં સુધી મામી હાજર હોય છે. અમારા કીધું મેં પહેલા જ મારા મામી જેવા દીવો લઈને ગોતવા જઈએ ને તોય મારા મામી અને આમ જોઈએ તો એમના નસીબ કે અમારા આ પ્રસંગે રમેશભાઈ મહેતા એટલે કે મારા માસી કોકિલા માસીના હસબન્ડ એ હું એમને યાદ કરું છું કે એ તો ભાવનગરમાં જ રહેતા. મારા પપ્પા મનસુખભાઈ અને રમેશ માસા ચારે એવું ના લાગે
લાગે કે એ શાળા બનેલી છે. ચારે ભાઈઓ હોય ને કોઈ પણ પ્રસંગે એમ મજબૂત ચારે ચાર જેમ આધાર સ્તંભો ઉભા હોય ને થાંભલા એવી રીતે ઉભા રહે. એટલે હું આ પ્રસંગે મારા માસાને પણ હું ખૂબ જ મિસ કરું છું. એમને પણ પ્રાર્થના કરું છું કે સદગતિ મળે. એને હું આ સ્પીચ હું એમને અર્પિત કરું છું. હસતા મોઢે ખુશી ખુશી ભાણા ભાણીઓને તેડવા જવા હોય ત્યારથી લઈને પરણવા જવા થાય ત્યાં સુધી રજાઓમાં ફેરવતા મજા કરાવતા વેકેશન પડ્યું નથી અને બહેનો અને ભાણેજડાના આમાના ફરીએ ફરવાના નથી. કહેવત છે ને કે મામાનું ઘર કે એટલે દીવો બળે એટલે સ્કૂલમાં રજા પડે એટલે મામાનો વડ લખો નિયમ છે. હે ને હજી તો પરીક્ષા ચાલતી હોય ને ત્યારથી ફોન કરીને કહી દે મામા હું આ તારીખે આવવાનો છું હો, તમને લેવા આવી જજો. મારા મામા પણ અમને જ્યારે અમે બસમાં જઈએ ત્યારે સાયકલ લઈને, એ જમાનામાં સાયકલ હતી, બિચારા ચાલતા આવે સાયકલ લઈને અમને બસ સ્ટેન્ડે લેવા આવે, બધો સામાન સાયકલમાં પાછળ કેરિયરમાં ભરે અને અમને રિક્ષામાં મોકલે. એ એમના મારા સામાન લઈને આવે. આવા મામા બંને મામા કોઈને ના મળે. હું એમ જ કહું મામા અમારા અશોક મામા માળિયા રહેતા હતા, પછી મહુવા રહેતા હતા. મળે જમાઈઓ તો છે ને બધા એમના ફેમિલીને બસમાં બેસાડી દે, ટ્રેનમાં બેસાડી દે અને રિટર્નમાં એમને ઉતારી દે, લેવા જાય. પણ બસ સ્ટેશને તેડવા કોણ આવે? તો મામા. ભાણેજોને ફરવા કોણ લઈ જાય? તો મામી, કારણ કે મામા તો ઓફિસે ગયા હોય. તો મામા. ભાણેજોને ભાવતું ભોજન કોણ ખવડાવે? તો મામી. શેરીને નાકે આવેલ ચોકલેટ, ખારી, બિસ્કિટ વાળા પેલા ભાઈ હોય ને જે ભૂંગળા બટેટા વાળો હોય કે પછી ચણા મઠ વાળો હોય, એ આવે ને એ પણ સમજી જાય કે મામા ફરી લાગમાં આવ્યા લાગે છે. કોઈક વાર તો મામા વળતા ઓફિસ થી આવે ને એટલે થેલીમાં સાયકલ એક તરબૂચ લેતા આવે, ટેટી, કોઈક વાર કેરી, પછી બપોરે બરફ ગોળા, રાતે સોડા અને પાન. તો ખિસ્સામાં હાથ કોણ નાખે? આમાં. કેરીનો રસ, આઈસ્ક્રીમ, પ્યારી, સોડા, પાન બધું કોના તરફથી હોય? મામા તરફથી. અત્યારે પણ અમે ગાંધીનગર છે મારા અશોક મામા, હજી પણ અમે બેસવા જઈએ ને મામા અંદર મળવા જઈએ ને આઈસ્ક્રીમ ખાધા વગર ના આવીએ પાછા. અને વામન નથી, સુચિતભાઈ તો નોકરીએ ગયા હોય તો બિચારા ચાલતા જાય ને શોપિંગ થી અમારા માટે આઈસ્ક્રીમ લઈને આવે. ખાઈ પી જલસાથી મામા મહિનો તો ક્યાં જતો રહે ખબર જ નથી પડતી. અને વળતી વખતે સ્ટેશને મૂકવા કોણ જાય? તો મામા. અને છેલ્લે પગે લાગતા ભાણા અને ભાણીઓને મુઠ્ઠીમાં મામા બક્ષિસ મૂકે ત્યારે વેકેશન પૂરું થાય. સાહેબ મામા જે કરે ને એ મનથી કરે, દિલથી કરે. મામા એટલે મામા ત્યારે જ કરી શકે કે જ્યારે મામીનો સાથ હોય. મામી હસતા મોઢે ભાણેજના નણંદોનું સ્વાગત કરે ત્યારે અડધી વખત તો મામાને ખબર જ ન હોય કે અમે શું ખાધું શું પીધું, મામીએ શું મસ્ત મસ્ત ખવડાવ્યું. મામા બિચારા સાંજે આવે. ये सफर आगे यूं ही बढ़ता रहे, आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा पड़ता रहे. मामा मामी आपका आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा પડતા રહે. હેપી મેરેજ એનિવર્સરી. અને છેલ્લે કુટુંબ હોય કે રિશ્તેદારી, કુટુંબ હોય કે રિશ્તેદારી, સૌથી ઉપર મામા મામી. મામા મામીની જય. મામા મામીની જય. થેન્ક યુ વેરી મચ. બાપુ હાજર હાજર વળાવે ત્યાં સુધી તેડી જાય, ત્યાં સુધી મૂકી જાય, ત્યાં સુધી આ બધા પ્રસંગે બાપુ હાજર હાજર હોય. પણ એક કહેવત તમે સાંભળી છે, દરેક સફળ પુરુષની પાછળ એક મહિલાનો હાથ હોય. પણ આ પ્રસંગમાં હું એમ કહીશ કે આ બાપુ હાજરો હાજર બધે છે ને એમાં મામાનો હાથ છે.
કેટલા બી દિવસ હોય એક દિવસે કાઉન્ટ નથી કર્યો અને બધી જગ્યાએ એમને હલાવેલું છે. એટલે આજે કહેવતનું મંદિર એવું કે એક સફળ સ્ત્રીની પાછળ એક સફળ પુરુષનો હાથ છે. આપ સૌ વડીલને નમન કરું છું. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. મોદીજીની સ્ટાઇલમાં નથી કહેતો, એની કોપી પણ નથી કરતો, પણ દવે પરિવાર સાથે મારો 20 થી 25 વર્ષ જૂનો નાતો છે. આ દવે પરિવારની દીકરીઓ, બીજી બધી દીકરીઓ છે ને, એની ફેશન ડિઝાઇનર અમારી શેરીમાં રહે છે. જીનુભાઈની ખાસ બેન પડી છે. એટલે 20-25 વર્ષ પહેલા હું સાચું કહું છું તો એ લોકો ત્યાં મકાનનો છાંયો હોય એટલે ત્યાં મૂકતા. હું ત્યારે મિત્રો સાથે મેં તું હા એવું વિચારવા જાઉં ખરું. પછી મેં એને કીધું અમે કોઈ છોકરીઓ દીકરીને લગ્ન કરેલું આજીવન પાર્કિંગ ચાર્જ ન મળે, એને તો એવું જ ન કરે અને ભગવાનનું કરવું તો મારા પપ્પાએ ત્યાં માંગુ જો આજીવન મને પાર્કિંગ ચાર્જ જો કહે છે ને સત્કન ક્યારે નિષ્ફળ નથી જતું. અમે સ્કૂટર પાર્ક કરવા દીધું તો આજીવન મને પાર્કિંગ ચાર્જ મળે એટલે સત્કન ક્યારે નિષ્ફળ જતું નથી. અગત્યની વાત એ છે કે કમલે જ્યારે પ્રપોઝલ મૂકી ભાઈ મમ્મી પપ્પાના લગ્ન અને 50 વર્ષ પૂરા થયા છે, આપણે ધામધૂમથી ઉજવણી કરીશું. મેં કીધું કરી જ નાખાય, એક જમાઈ તરીકે મારી તો ફરજ આવે ને. તપાસ કર્યું બજેટ તો પછી તો ક્યાંક 22,000, ક્યાંક 25,000, ક્યાંક 38,000. મેં કીધું કમલ 50 વર્ષ થયા છે, 50,000 તો થવા જ જોઈએ, નકર હું નહીં આવું. મને સુમાનો અભિવાદન કરે છે, આવો પધારો. તમારી હવે ગણતરી કરતા નથી. મેં તો 50 નો આપણે રહેવા દો, તારે જે કરવો એ કર. એટલે પછી અમે 50 નો આપણે રહેવા દીધો. પણ છતાં મેં કીધું કે 50,000 નો ખર્ચો કરવાનો છે, કરશે. ન થાય તો હું બેઠો છું, હું 50 નો ખર્ચ કરાવીશ તમારે, પણ તું ચિંતા ન કરતો. તો ડોળા બેનો હું તને માઇક આપું છું. હવે માઇક આપી દઉં મારે. કમલ, મનીષ કુમાર કમલને ઉભા પગે એની સાથે જ છે, પણ બને ત્યાં સુધી વધુમાં વધુ ખર્ચો થાય એ મનીષ કુમારની ઈચ્છા છે. અને જો વધે તો મને આપી દેજો. બધું કાંઈ ન બોલતા હું એટલું જ કહીશ કે આજે આ દુનિયામાં જે અમારી ઓળખાણ છે એ મારા માતા પિતા તરફથી છે. શું કહું આ તમારા માટે કે શું તો છે પગ નીચે, પરંતુ મારા માટે તો આખું આસમાન છે. તમે મારા માટે बाहों में
લઈ અને મમ્મી પપ્પાના હાથે જ ઓપનિંગ કરાવશે. આપું છું. હવે એમાંથી એનું સિલેક્ટેડ કાર્ડ આપશે અને અમારે જે હારી છે એ સેન્સ કરીને કહેશે કે આ કયો કલર છે, કયું કાર્ડ છે. બરાબર? ચાલો તમે લાઈનમાં પડી જાઓ, બધાને ટ્રાય. બરાબર? લાઈનમાં પડી જાઓ. ચાલો આમાંથી ગમે એક કાર્ડ લઈ લે અને તારે એને આપવાનું છે. બરાબર? હા, આની પછી તારો કાર્ડ પછી આનો. હા, આપો. જોને કયું કાર્ડ આપ્યું? એક મિનિટ. જોને આ કાર્ડ આપ્યું છે, હવે અમે આ સાથે પટ્ટી છે, એક નીચે છે એની પર દેખાતું નથી અત્યારે પટ્ટીને લીધે. બરાબર? જો આંખેથી સાયન્સ કરે છે, આંખેથી કરશે મીન્સ જે આપણે પિલિયર ગ્લેન્ડ છે, સિક્સ સેન્સ છે, તો કાનેથી સાંભળે છે, હથેળીથી સ્પર્શેન્દ્રિયથી સેન્સ કરે છે. બ્લુ કલર. હા. અહીંયા હોતા આ લાઈન છે ને એ પાછળ લાઈન બરાબર અહીંયા રેડ કલર. કાનથી સાંભળે છે, નાકથી સૂંઘે છે. તમને એમ થાય કાળ થોડો સૂંઘવાનો હોય, પણ એને ફીલ જે થાય છે એ આ ટચથી થાય છે, સૂંઘવાથી. ગ્રીન કલરમાં ડી. ગ્રીન કલરમાં ડી. આપના મતે કોઈને આવે તો પણ આવી શકાશો. તે નથી આપ્યું કે એકવાર આપી દીધું. યલો કલરમાં રેડ કલરથી એન. યલો કલરમાં રેડ કલરથી એમ. એને આ પણ ખબર પડે પણ આ નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં આપણે આપીએ. એને વિશ્વાસ હોય એક નોટ આપે ઓળખા છે તો એની નકર તમને પાછી હરીશકુમાર ભાણિયાને 501 આપશે આ વાત છે એટલે. હવે એના કાર્ડ નહીં બોલા, આપણા કાર્ડ. ટાઈગર પાસેથી કેટલા લેવાના બોલતો? ટકી નહીં. ઓકે, ફ્રીમાં છે ભાઈ, ફ્રીમાં છે. સરસ, તાળીયા. હવે તો એ કાર્ડ ઓરેન્જ બતાવી દો. જો આ કલર આ કાર્ડ તો રોજ પ્રેક્ટિસ કરે છે એવું છે, પણ આ ભાવેશ અત્યારે કંઈક ગોતીને લાવ્યો છે. આ કાર્ડ એને આપો છો. હવે ઓળખી બતાવે સાચું. બરાબર? આપો કે ભાવેશ તારા હાથે જા. જો આમાં આ બાજુ છે ને કંઈક લખેલું અને કોઈ વસ્તુ કઈ કહેવાનું નથી. એ કહેશે જ તેની મેળે. અને પાછળ લખેલું છે. બે આગળ પાછળ બે જગ્યાએ લખેલું છે, તારે કહેવાનું છે. કલર, ફોન્ટ્સ બધું બધું. સાચું બોલો. 501 મારી તરફથી આ એક તો રૂપિયા મારે એમાંય ક્રેડિટ તમારા મનીષ કુમારનું. ના ના ના, તમે ફોર્માલિટી ન કરો, પૈસા ન ખેંચો. એને આપવા મને આપવું એમ. તમને ન મળે. અરે હું નોટ ચેક કરવા આપું છું એની. સિરિયલ નંબર બોલો. હા, ઓકે 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 ભાઈ. આ મંડળે આ નાના ભાણિયો કમાવા આવ્યો. હા, કેટલાની નોટ છે અને એનો સિરિયલ નંબર. સાચા પડે તો તારા, ખોટા પડે તો મામા મને ડબલ દેશે. સિરિયલ નંબર એટલે બેટા એમાં આંકડા લખ્યા છે, 6-7 આંકડા. 500 ની નોટ છે. વાહ વાહ, આ ઓડિશન તો મળી જાય આપણે પાકા. અને નીચે 92 યસ 46 યસ 55. વાહ વાહ. મામા બાને લૂટી ગયા. ચીટિંગ કરીને લાઈન આપીને બીજી વાત તો એ કે એને સહન કરવો. તાલીમમાં પણ સહન કરો. એકચ્યુઅલી થોડીક ડેમોન્સ્ટ્રેશનની સાથે મજાક પણ થઈ ગઈ, પણ સિરિયસલી વાત એવી છે કે આપણા ડાબા જમણા મગજની વચ્ચે એક પિનિયલ નામની ગ્રંથિ આવે છે. એને અમે મ્યુઝિક થેરાપી, પછી ધ્યાન, પ્રાણાયામ આવી ઘણી બધી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા એનું છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય આપણે જે કહીએ એ અમે ખોલીએ છીએ. એના દ્વારા આ બાળક જે છે એ બંધ આંખે જોઈ શકે છે. અને પટ્ટી જે છે એ તો ખાલી આવરણ છે કે ભાઈ એને અંધારું દેખાય. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો બધા આંખો બંધ કરો, તમને પ્રકાશ દેખાશે. દેખાય છે? બરાબર? આજુબાજુનો. હવે તમારા આંખની ઉપર હાથ આડો રાખો. હા, એટલે પ્રકાશ નહીં દેખાય.
બસ આ અંધારું કરવા માટે આ પટ્ટી હોય છે. અને આ જે છે એ બને એટલા બાળકોનું બ્રેઇન જે છે એ ડેવલપ કરી અને એ પોતાના ક્ષેત્રમાં આગળ વધે એવું આયોજન કરવાનું છે. ધન્યવાદ. આવું જ્ઞાન કમલભાઈ તરફથી આપણે આપીએ, ક્યારેક મોકો મળશે વેકેશન હોય ત્યારે. બરાબર, થેન્ક યુ આવી ગયા. એક દિવસ મનીષ કુમાર બહાર જવા માટે તૈયાર થતા હતા, ઇસ્ત્રી ટાઈટ કપડાં ગોતતા હતા કે કયા પહેરું. એટલે એમણે પીળા કલરનું પેન્ટ પહેરી લીધું. એટલે જીગુબેને ધ્યાન ગયું, એટલે પીળું એટલે એવું આમ થોડું ખમચી લેવાનું, હળદર જેવું એમ. એટલે જીગુબેનનું ધ્યાન ગયું, એટલે તમે પીળું પેન્ટ પહેરો ને જ્યારે, ત્યારે ઉપર સફેદ શર્ટ ન પહેરતા હો. તો મનીષ કુમાર કે વળી આ કેમ એવું કે છે? તો કે કાલે મારી બેનપણીઓ ખીજાવતી હતી, જો તારા દાળ ભાત આવ્યા ઈ કે. થેન્ક યુ મનીષ કુમાર, સોરી. બસ છેલ્લું, હવે હું મારા હસબન્ડ સાવન મે આગ લગી જી બદન મે ઘટા પરસીગી कितनी दीवारें हैं दो दिली, कितनी दीवारें कैसे सुनूंगी मैं पिया प्रेम की पुकारें सकेंगी दोनों एक ही आंगन में. बस આટલું પછી બધાને ભૂખ લાગી છે. હવે આભાર વિધિ મારા મમ્મી પપ્પાના વેવાયેલા તેઓ સાલ લઈને આવ્યા છે, તો તેઓને વિનંતી કરીશ કે મમ્મી પપ્પાને સાલ ઓઢાડી અને સન્માનિત કરશે. જો કે આ ફંક્શનનું પ્રોટોકોલ પ્રી ડિક્લેર છે, એમાં મારે ચાતરવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. પણ એક વસ્તુ એવું છે કે આટલું સરસ ફંક્શન 50 વર્ષનું લગ્ન થવાનું, એ જે કપલ છે એને સન્માનિત થયા છે, એ કપલનું ટોકનનું સન્માન થાય એટલા પૂરતું છે. હું થોડો દાતરો છું, ક્ષમા આપના માંગુ છું, પણ આમાંથી કોઈ પ્રેરણા નથી લેવાની, કોઈને ખોટું નથી લગાડવાનું. અને આ એક પાર્ટ ઓફ ધ ફંક્શન એવી રીતે હું કરું છું. તે માટે સન્માન થાય છે. જોરદાર તાળીઓ બધાને. કોઈ ગિફ્ટ નથી પડે, ટોકન રૂપે સન્માન છે, જે સુધારશો એવો પ્રશ્ન છે. હા, ફૂલની પાઘડી છે, ફૂલ છે જ નહીં. હવે મારા મામા મામી અને માસા માસીને પણ વિનંતી કરીશ કે તેઓ સાલ ઓઢાડીને સન્માન કરશે. મારા મામા અને ફૂઈ મોટા ભાઈને સન્માન કરે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને લગભગ બસ હવે 4 વર્ષ પછી મારા કાકા કાકી અમારે 50મી એવું કીધું. અને હમણાં શ્રદ્ધાબેને કીધું હતું, મને એક નાનો એવો પ્રસંગ યાદ આવે છે અમારી સોસાયટીનો. અમારી સોસાયટીના બહેનો પણ અહીં હાજર છે કે ભાઈ આના જન્મ કરાવ્યા. તો અમારી સોસાયટીમાં કાન જન્મ પણ મારા મમ્મી જ કરાવે છે દર જન્માષ્ટમીના દિવસે. હા, અને એમાં અમારા વિવાનભાઈ પણ આવે છે કાનોડો બનીને, ઋષિભાઈ પણ આવે છે કાનોડો બનીને. હવે આ પ્રસંગના પ્રમુખે સત્સંગ આપ્યો એ બધાનો આભાર. ફરિયાદ કરીને જય દાદા સર્વેને મારા ખૂબ ખૂબ આ પ્રસંગને ખૂબ સરસ રીતે એમના વાક શક્તિને ખૂબ વિકસાવ્યો અને ખૂબ સરસ વાચા આપી એ માટે. અને એબો ઓલ એક શ્રવણ જેવો દીકરો કમલ, એની માટે પણ ખૂબ ખૂબ જોરદાર તાળીઓ. કોઈ પણ વસ્તુની કસર રહેવા દીધી નથી. બહુ સરસ આયોજન કર્યું. એટલા માટે કમલ તને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, શુભકામના. અને દવે પરિવારના ઘરના વડીલ હિનાબેન, એમને તો શું વાત કરવી. ડ્રેસિંગ સેન્સ થી માંડીને બધું જ એમનું આયોજન જે કોઈ ફાળો જાય છે હિનાબેનને જાય છે.
અને એમણે એમ બહારથી શો એમ નહીં કે આપણે પોતે જમવા જઈએ બધું ચેક કરીને પછી જ ત્યાં રાખવું છે. એટલે આ તકે હિનાબેનને પણ ખૂબ ખૂબ એકવાર હિનાબેનને ખૂબ જોરદાર તાળીઓ વધાવ્યો. આપણે ઘરના આપણું ઓલું એવું થાય, ઓલું ઘરના ડાકલા ને ઘરના ભુવા જેવું થાય છે. પણ એકચ્યુઅલી મારા મોટા ભાઈની જેમ હિનાબેન પણ મારી સાથે જ રહ્યા છે બધા કાર્યક્રમોમાં. તેમજ મનીષ કુમાર, દીનાબેન, અમે બધા પણ સાથે મળી. મેં એકલાએ આયોજન નથી કર્યું, પણ હિનાબેન, દીનાબેન, મનીષ કુમાર, સુશીલ છે, ભાવેશ છે, ટૂંકમાં સરસ તમામ પરિવારો અને મારા મિત્રો હિતુભા છે, અનિલ છે, હોકારો છે, દિવ્યાબા છે, બધા અને બધા હાજર રહ્યા. હા, એન્કરનો તો આભાર માની લીધો, પણ ફરીવાર હું પણ આભાર માનું છું. અને આ પ્રસંગોપત દરેક અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને બસ હવે અહીં કાર્યક્રમ પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. તેમજ દરેક જેટલા અહીં હાજર છે તે દરેક માટે અમે એક પ્રસાદ રૂપે નાનકડી ગિફ્ટનું આયોજન કર્યું છે. તો દરેક લોકો વારાફરતી મારા માતા પિતાને મળી અને આપની ગિફ્ટ લીધા વગર જશે નહીં. અને ભોજન પણ આપણે શરૂ કરીએ છીએ. ગિફ્ટનું કાર્ય અને ફોટોગ્રાફી, ગ્રુપ ફોટો લેવાનો છે. તમારા પરિવાર સાથે તમે પધારો, ભોજન લઈને પણ પધારો, પહેલા પણ પધારો. જે રીતે આયોજન થઈ શકે એ રીતે આપ કરી શકો છો. આ કાર્યક્રમ અહીં અમે પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. ધન્યવાદ. ये शर्बती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी. तुम